ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ क्यों बंद कर दी? मैंने सोचा मैं चल दूध की सेवा को बंद कर देते हैं, मौसम थोड़ा ठीक है बाहर से, लेकिन बाहर से ना दूध आ रहा है ना किसी ने आ रहा। अब बंद किया तो सभी भाई यहाँ अपना पहुँच के भाई नहीं दूध यहीं से लेंगे। जो बेसिक जरूरत है उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं, लेकिन मैं अब होटल तो छोड़ के यहाँ से जा नहीं सकता, और अगर कोई मेरे पास आया है तो मैं उसको खाली नहीं भेज सकता। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। राणा जी मतलब इस टाइम उन हालात में है कि घर जाने से भी डरता है कि बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दिए। तो होटल बेच के मैं कहीं रखा था पहुँचूँ यहाँ से बार बार जो कहीं ना कहीं, या तो एक रास्ता वो है या दूसरा रास्ता है कि मैं अपने हाथ खड़े कर दूँ, तो जो दोनों में से कोई से भी पॉसिबल नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। बहुत से लोगों के मन में एक वहम है कि भाई राणा जी को तो बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला है आके कि भी राणा जी को मैंने पैसे दिए हैं। ਬਸ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਇੰਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ, ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। राणा जी के पास जो कुछ है ना सब लुटा दिया है, पीछे नहीं हटेगा राणा, लेकिन मैं भाइयों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा यार, कोई मैंने गुनाह तो नहीं किया, मेरी गलती सिर्फ इतनी तो है मैं भाइयों के साथ खड़ा हो गया। ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 9-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ। 9-10 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। कि हर रोज 2-2.5 लाख रुपए का कहना आसान है, टोटल खर्चा 4-4.5 लाख रुपए का, लेकिन दूध जिसमें 2.5 लाख रुपए। तो मैं इस चीज़ का बस वो हो रहा था मेरे को कि भाई हाँ बड़ा लंबा भी हो गया और मुश्किल भी हो रहा था मेरे लिए, लेकिन ये जब यहाँ के हालात देखता हूँ तो नहीं दिल रुक पाता, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मैंने लगभग 10 दिन हो गए, मेरा जो कुरुक्षेत्र वाला होटल था उसका 50% शेयर किसी और को दे दिया, मतलब उसका मैंने आधा हिस्सा बेच दिया। कारण सिर्फ यार कोई नहीं आता है, आधा भी बेचना पड़े चाहे बात में कोई दिक्कत नहीं, बस परमात्मा जो जिम्मेवारी दी है ना वो डाउन ना पड़े कहीं भी। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत करती हूँ। दर्शकों इस समय असी गोल्डन हट राम सिंह राणा के होटल च मौजूद हाँ, जिथे तुसीं देख सकते हो कि 9 महीने तो लगातार उन्होंने किसानी अंदोलन दे विच पानी दुध आटे दीयां सेवावां निभाईयां, इत्थों तक कि इत्थे भी उन्होंने लंगर 24 घंटे चलता हैगा। पर बीते कुछ दिनों तो पानी दुध की जिहड़ी सप्लाई सी वो बंद हो चुकी सी किसानी अंदोलन दे विच। पर ਇੱਥੇ किसान पहुंचे ने दुध लैन, तुसीं देख सकते हो किवें लाइनां लगियां होईयां, तां इत्थे दुध लैन पहुंचे ने। ये दुध तुसीं देख सकते हो करेटां दे विच जिहड़ा दुध राम सिंह राणा वालों सप्लाई कीती जांदी सी। किसान इत्थे दुध लैन आया, की कारण है, की मुश्किलां दा सामना करना पै रहा इत्थे आके उन्हां नूं, या सप्लाई जिहड़ी ओह बंद क्यों कीती गई, इस बारे सारी जानकारी तुहानूं देवांगे। पर उस तो पहला दिखा दिंदे आ कि मोर्चे दा अद्धा हिस्सा जिहड़ा कि इत्थे दुध लैण लई पहुंचिया होया है। करेटा वेखो तुसीं किवें दुध जिहड़ा उतारिया जा रहा गड्डी तो, ते ये सारे बर्तन तुसीं देख सकते हो कि किसान इत्थे दुध लैण लई पहुंचे हुए ने, क्योंकि जदों दुध ना मिले फिर उन्हां नूं मुश्किलां दा सामना करना पैंदा आ। हर कोई दुध पींदा, चाह पींदा, क्योंकि किसी मोर्चे दे विच आपां आर्थिक दी गल करदे कि आर्थिक पक्षों कमजोर होण करके सेवावां जिहड़ियां उन्हां दा लाहा किसान लै रहे सी, पर वो सप्लाई जिहड़ी बंद हो गई सी। गलबात करके जानकारी लवांगे क्यों जिहड़ी सप्लाई बंद कीती गई है। सब तो पहला साडे नाल इत्थे बजुर्ग मौजूद आ हरियाणे तो किसान ने, हरियाणा ते पंजाब दे किसान गोल्डन हट पहुंचे ने। स्वागत करदे जी रोजाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जसविंदर सिंह, तहसील ढोणा, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि पिछले बीते दिनों तो दुध की सप्लाई जिहड़ी हुण मोर्चे दे विच नहीं जा रही हैगी, पर तुसीं हुण इत्थे दुध लैण लई पहुंचे हो, कारण की लगदा क्यों सप्लाई जिहड़ी? कारण ये है जी, ये साडे जथेबंदियां दी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ
ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਾਂ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਫਿਰ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਜਿਆ? ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? अब क्या जवाब दूँ जी, जो भी एक तो 9 महीने हो गए हैं, आज 27 अक्टूबर है, जी। अगस्त जी, तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम है और दरिया होता है ना, दरिया अगर दरिया से भी निकलना शुरू हो जाए तो टाइट हो जाए। तो बहुत से भाइयों के सुझाव आते थे भाई आप क्यों सेवा कर रहे हो, बंद करके कर दो भाई, आप जब आपसे नहीं हो रहा तो बंद कर दो। तुम घर वाले भी बोले और यार दोस्त भी बोले और बहुत से जो पता नहीं वो दुश्मन है हमदर्द है उनका भी ये बोलना हुआ कि भाई आप सेवा बंद कर दो। तो गाड़ी जानी बंद की तो सभी भाई अपना बर्तन लेके यहाँ पहुँच गए जी। अब उसका क्या कारण है मेरे को नहीं पता, उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो यही है, राणा जी हम जाए तो कहाँ। कोई संस्था कोई इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल ना ही कोई किसी का मतलब जो बेसिक जरूरत है उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। लेकिन मैं अब होटल तो छोड़ के यहाँ से जा नहीं सकता और अगर कोई मेरे पास आया है तो मैं उसको खाली नहीं भेज सकता जी। तो बस ये मेरा सौभाग्य लगा लो या दुर्भाग्य लगा लो, मेरे को नहीं पता क्या है और क्या आने वाले टाइम में आगे होगा। परेशानी इतना उनके बार बार बोलने से, अब क्या बोले। सपोर्ट भी आपको नहीं मिली किसी की भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रही थी अब भी सारी काम पैसे से चलता है, बिल्कुल। लेकिन बहुत से लोगों को ये वहम है भी राणा जी के पास तो बहुत है। भाई जी 9 महीने हो गए, कितना बहुत होता है। बहुत से लोगों के मन में एक वहम है कि भाई राणा जी को तो बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला ये आके कहे भी राणा जी को मैंने पैसे दिए हैं। आ कहाँ से रहा है? बहुत से कहते हैं बाहर से फंड आ रहा है, और अगर बाहर से फंड आता गवर्नमेंट छोड़ती है क्या? अब तक मेरे को 10 बार अंदर डाल चुकी होती गवर्नमेंट, बिल्कुल। लेकिन एक माइंड लोगों का सेट है कि भाई राणा जी के पास जो कुछ है ना सब लुटा दिया है, पीछे नहीं हटेगा राणा। लेकिन मैं भाइयों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा यार, कोई मैंने गुनाह तो नहीं किया, मेरी गलती सिर्फ इतनी तो है मैं भाइयों के साथ खड़ा हो गया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने एक कमिटमेंट कर ली, एक जुबान कर ली कि मैं जब तक मोर्चा चलेगा उसको हर तरह की जो मेरे से हो सकेगा मैं सेवा में करूँगा जी। अब दूध भारी पड़ रहा था कि हर रोज 2-2.5 लाख रुपए का कहना आसान है, टोटल खर्चा 4-4.5 लाख रुपए का, लेकिन दूध जिसमें 2.5 लाख रुपए कहना आसान है। तो मैंने सोचा मैं चल दूध की सेवा को बंद कर देते हैं, मौसम थोड़ा ठीक है बाहर से दूध, लेकिन बाहर से ना दूध आ रहा है ना किसी ने आ रहा था। अब बंद किया तो सभी भाई यहाँ अपना पहुँच के भाई नहीं दूध नहीं है लेंगे, तो मजबूरी है। अब मैं या तो होटल बेच के मैं कहीं रखा था पहुँचूँ यहाँ से बाहर भाग जाऊँ कहीं ना कहीं, या तो एक रास्ता वो है या दूसरा रास्ता है कि मैं अपने हाथ खड़े कर दूँ, तो जो दोनों में से कोई से भी पॉसिबल नहीं है। तो बस मेरी तो एक ही गुजारिश है, मेरे पास और शब्द नहीं है, मैं भाइयों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ग्राउंड पे आके इस चीज़ को समझो भी एक आदमी कहाँ तक कर सकता है और कहाँ तक वो कर रहा है। कोई एक दिन की बात नहीं है, अभी 9 महीने हो चुके हैं और मैं आज भी वही जुबान है मेरी, चाहे 9 साल भी हो जाए। राणा जी के पास कुछ बचे ना बचे उस चीज़ को देखने के लिए बच्चे हैं, अगली पीढ़ी होंगी और सभी भाई होंगे, लेकिन राणा जी मतलब इस टाइम उन हालात में है कि घर जाने से भी डरता है कि बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दिए, मतलब यार दोस्तों को फ़ोन करते हुए डरता है, कहीं ना कहीं दिमाग में उनके ये ना दे राणा जी फिर पैसे मांगेगा। तो बड़ा
मतलब मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ। बस मैं अपने भाइयों से एक ही कब तक किसान आपके पास यहाँ पे आके लिया करेंगे, क्योंकि आंदोलन को भी देखना, सुबह सुबह कितने काम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो बैठ जाते हैं, कई बार दूध थोड़ा लेट भी हो जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आके खुद ही थक जाएंगे और फिर बंद हो जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कभी जी, दोबारा शुरू वादा करेंगे है। फिर किस चीज को दोबारा शुरू करेंगे सप्लाई फिर अपनी? सप्लाई अब भी है जी। आटा हर घर जा रहा है, अकेले दूध- पानी अब भी जा रहा है। लेकिन दूध की कई दफा दिक्कत आई, बहुत से शरारती तत्व ऐसे होते हैं जो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, ड्राइवरों के साथ मारपीट की, फोन खोंच लिए, दूध छीन लिया। तो उसको देखते हुए कुछ खुद मैं इस चीज का आभास वो हो रहा था मेरे को कि भाई हाँ बड़ा लंबा भी हो गया और मुश्किल भी हो रहा था मेरे लिए। लेकिन ये जब यहाँ के हालात देखता हूँ तो नहीं दिल रुक पाता, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। अभी मैंने लगभग 10 दिन हो गए, मेरा जो कुरुक्षेत्र वाला होटल था उसका 50% शेयर किसी और को दे दिया, मतलब उसका मैंने आधा हिस्सा बेच दिया। कारण सिर्फ यार कोई नहीं आता है, वो आता भी बेचना पड़े चाहे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। बस परमात्मा जो जिम्मेवारी दी है ना वो डाउन ना पड़े कहीं भी। और मैं बार बार क्या बोलूँ, मैं तो सिर्फ यही है, परमात्मा अगर धरती पे कोई कहीं है ना तो प्लीज़ इस मोर्चे को संभाल और मुझे इतनी हिम्मत दे। और उन भाइयों से भी अपील करूँगा जिन भाइयों जो समर्थ हैं तो थोड़ा बहुत सहयोग बस। ਜੀ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੀ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋ ਦੋ ਥੈਲੀਆਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ NRI ਵੀਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਟਰਿੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ। ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਸੇ ਫਟ ਗਏ ਜਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਫਟ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 500 ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਿਰਫ 500-700 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਾਕਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ
ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿਉਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਉਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ ਜੋ ਕਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 6:30 ਵਜੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਤਲਬ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। 6:15 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 7 ਵਜੇ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿਕ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਡਰਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 100 ਗੱਲ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਸੀ, 6 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਟਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਹੋਟਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸੰਗਤ ਦੇਖੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਕਿਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਉਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਨਾ। ਆਖਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਸੋਚਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ। ਆਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਟਾ ਚਲੋ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ। ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਬਸ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਇੰਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ, ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੱਲਿਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਝੂਠ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 9-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਪੱਲੋਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ। 9-10 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਆਗੇ ਟੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਨੇ। ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟੇ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵਜ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੋਰਚਾ 2024 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਡਟੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢੋ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 2024 ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਉਹ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਦੂਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2024 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ? ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹੀ
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੰਗਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ।